श्री गुरु चरण सो शतर सिर सदा अकाल जे छाए। आतप यम की ज्ञातना तो सुनील सो आए। दोहरा श्री गुरु चरण सो शतर सिर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु की परम प्रीतवान साध संगत जीओ। पतित पावन भगत वचल किरपा के खजाने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की किरपा सदका आप जी गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे संध्या के सजे हुए दीवान विच रब्बी बाणी के कीर्तन उपरंत रहराज साहिब जी का पाठ सरवण कर रहे सी। वडभागी रूहां ने गुरबाणी का रस माणिया है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इस अस्थान के उत्ते चल रही इतिहास की लड़ीवार कथा का समा होया है। कथा के दीवान दे विच रल मिल के हाज़री भरीए। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का जो सोहना सुंदर इतिहास लड़ीवार रूप दे विच आपां एक एक प्रसंग करके लगातार विचारते आ रहे हाँ। गुरु कृपा सदका अज दे दीवान दे विच भी आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सुंदर इतिहास की जानकारी भी प्राप्त करनी है तो संगत विच बैठ के आ कथा सरवण रूप भगती भी करनी है। क्योंकि साध संगत जी जिथे कथा के द्वारा सानू अपने विरसे का इतिहास का बाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन ये प्राप्ति हुंदी है। उत्थे साडा लाया होया समा सफला हुंदा है ते नाल ही साध संगत जी ध्यान सतगुरु जी के सरगुण स्वरूप दे विच साडा एकाग्र रहिंदा। कथा विच गुरबाणी पढ़ीए सानू अर्थां की सोझी नहीं हुंदी जिस करके बहुता ध्यान साडा टिकदा नहीं है। कीर्तन सरवण करिए सानू राग दी सुर दी सोझी नहीं है जिस कारण असी राग दा रस भी जिन्ना मानना चाहिए उन्ना मान नहीं सकते चाहुंदे होए भी। पर गुरु की बाणी की जिस वेले कथा हुंदी है वार्तक रूप दे विच अर्थ कीते जांदे हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी वल्लों सरगुण स्वरूप विच विचर के जो जो कौतक कीते गए आनंद वरताए गए जीवां नूं तारिया गया। जदों आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे इन्हां महान कौतकां नूं महान पवित्र जीवन प्रसंगां नूं सरवण करदे हां ते साडा मन बहुता एकाग्र हुंदा है। इस करके जदों मन की एकाग्रता वाहिगुरू के चरणों के विच होवे उसे नूं ही खालसा जी भगती कहा जाता है। सो एक प्रकार की ये भगती भी है कथा नूं करना कथा नूं सुनना ते नाल नाल साध संगत जी सानू अपने इतिहासक विरसे की गुरुआं पीरां बाबियां संतां महापुरखां की जीवनी बारे भी पता लगता है। उन्हां दी जिंदगी तो असी सेध लैंदे हाँ। सो आओ आपां बीते कल सरवण किया कि सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने विशंबरपुर की धरती जिसनों अज आपां बड़े अदब सत्कार के सहित सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के अवतार धारण का अस्थान होने करके पटना साहिब कहते हाँ। उस नगर दे विच बाहर-बाहर सतगुरु सच्चे पातशाह जी गऊ घाट वाली जगह ते बैठे हैं। भाई मरदाने नूं एक कीमती लाल दे के दा मुल पवाउण लई भेजिया है। वख-वख दुकानदारां कोले जाण तो बाद सतगुरु जी के हुक्म मुताबक सालसराय जौहरी कोल भाई मरदाना गया है। चंगा तकड़ा पारखू सी भाई सालसराय जौहरी जिसने ये लाल की कदर पछाणदियां होया ते साध संगत जी 100 रुपया दर्शनी भेटा वजों दिता। कीमत की गल कहण लगा बाद विच करांगे। इउं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कोल भाई मरदाना आया। महाराज 100 रुपया उन्हें शाहूकार ने वैसे ही दे दिता जौहरी ने कि आपां नूं ये लाल
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਜੀਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦਾ ਮੰਜੀਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸੋ ਸ਼ਤਰ ਸਿਰ। ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸੋ ਛਤਰ ਸਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਛਿਪਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਛਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਰੂਪੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਰੂਪੀ ਛਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ, ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤੀ ਸੀ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਹਨ ਕੀਤਾ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਉਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਉਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹਿੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਘਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਈਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੂਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਮਸੰਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ, ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 35 ਕੋਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ। 35 ਕੋਹ ਲੰਮਾ ਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਕੋਹ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੱਛ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਹਮ ਕਛ ਜਾਪੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਲਪ ਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਮਹਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਹੀ। ਸੋ ਹਮਲ ਮੈਂ ਵਾਸਲ ਖਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਖੈ ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਦਿਖਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਨਾ ਕੁ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਭਣੈ ਏ ਮਛ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੱਛ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕੇ ਕਰਤ ਬਿਆਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਓ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ, ਚਲੋ ਜਾਣੀਏ, ਦੇਖੀਏ। ਕਰੋ ਭਲੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਿਖੀਏ। ਚਲੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੱਛ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੀਸ ਪਾਤੀਓ ਮੇਰਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ 35 ਕੋ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਮੱਛ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੈਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਿਆ ਮੱਛ ਦਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਮੱਛ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੱਛ ਦੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਵ ਦੇਹੀ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਆਇੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਨ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਹੋ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੱਛ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੱਛ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਸੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਸਭ ਵਿਦ ਵਰਤੰਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਸੁਨਾਮਨ ਕੇਤ ਕਥਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੋਰ ਸਾਧ ਬੁਝ ਜਗਨਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਜੁਗ ਭਾਜਨ ਬਦੇਹੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਹੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉ ਸੇਵ ਕਰੇਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਜ ਕਰਨ ਕੁਛ ਭਖਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੀਰਤ ਲੈਨੇ ਰਿਸੁਰ ਰਾਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਧਾਰਿਆ। ਜਨਕ ਜਾਨ ਮਨ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਧਾਰਿਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੁੜਬੁੜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੇ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭਗਤ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਿਦੇਹੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਮੱਛ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਛ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੱਛ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਵਰਗੇ ਰਿਖੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਾਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਮੱਛ ਦਾ ਤਨ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮੁਖੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪੂਰਵੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਜਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਰ ਜਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਬਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਭੱਜ ਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਲਾ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਗ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਹਲੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਨ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਭਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਖ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਕਰਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਕਸ਼ੂ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਦ ਹਨ ਉਸਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਹਿਤ ਪਾਲ ਛੁਟੇ ਜਿਸ ਪੀਠਾ। ਬੜੇ ਲਾਲ ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਜੇ ਲੋਹੇ ਰੰਗੇ ਜੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਹੋਊ ਲੜਾਈ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਭਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਲਾ ਦਾ ਕਲਾ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੰਡਾ ਗਿਆ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਬੇਨ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀਣਾ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਡੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਦਸ ਵਾਕ ਬਖਾਨੇ, 12 ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। 4 ਵੇਦ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਗ ਵੇਦ, ਇਹ 4 ਵੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ 3-3 ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 12 ਮਹਾਵਾਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ। ਤਤ ਤਵੰ ਅਸੀਂ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ, ਅਯਮ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਗਿਆਨਮ ਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਵੇਸ਼, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼, ਜੇ 5 ਕਲੇਸ਼। ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਸਮਤਾਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣਨਾ। ਰਾਗ ਦਵੈਕ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜਾ ਯੁੱਗ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਆਪ ਨੇ।
ਬਿਆਸ ਰੂਪ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗਮ ਬਖਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮ ਭਜਨ ਪੂਜਾ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਾਨੇ। ਨਾਮ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਕਠਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ, ਯਮ ਨੇਮ ਸਮਾਧੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਾਧਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੱਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ ਬੁੱਧੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਆਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਹੀਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਪਟ ਹੋਏ, ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਲੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਸੱਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਨਰਮ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸ਼ਰ ਵੱਡੇ, हे ਦੇਵ ਰਿਖੀ ਨਾਰਦ ਜੀ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਆ ਬਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਤ ਹੱਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨੀਰ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਵਰਗਾ ਮੱਛ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਲਾ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਕਰਮੋ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਪੰਥ ਰਚਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦ ਹੋਏਂਗੇ ਜਲ ਸੰਗਰਾਮਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਬ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹ ਭਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਬਲ ਦੇ ਕਰ ਦੋ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਭਖਣ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਖੱਪਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂ ਮਾਸ ਇਹ ਭਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾ, ਜੋਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲ ਜੋਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾਰਦਾ ਆ ਵੇਖ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਜੰਗਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸਮਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ, ਇਹ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਸਾਧਣੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ।
क्यों तब कहे योग जग पूजा।